चलो शुरू करें। न्यूमेरिकल 5th बी, न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल सेगा अ मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग and 4 kilogram in mass is supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end। ठीक है, एंड नहीं हो, एंड वा फ्रॉम ईच एंड, फ्रॉम ईच एंड। उस तो अगे कंडीशन हैगी a 6 kilogram weight is suspended at 30 centimeter from one end। Find the reactions at the knife edges। ठीक है, assume the bar to be of uniform cross section and homogeneous। बेटा जो स्टेटमेंट गिवन है पुत्र ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। 10th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹਦਾ। 10th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਬਾਰ ਗਿਵਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਟਲ ਬਾਰ ਗਿਵਨ ਆ, और जी मैटल बार गिवन आ कंडीशन है कही आ, इस मैटल बार की लेंथ जी अपने को 70 सेंटीमीटर यानी आ मेरे को एज जेडे ने इहदी टोटल लेंथ एज टू एज मेरे को 70 सेंटीमीटर गिवन आ। उस तो बाद उन्होंने कहा जी 4 किलोग्राम इन मास, यानी इहदा अपना मास जेड़ा वा वो जे 4 किलोग्राम आ ते इहदा वेट 40 न्यूटन हो गया। वेट किथे लाई करदा, सेंटर मास पे। बेटे रिस्पोंड जरूर करोगे बेटा, ठीक है, पढ़ाने का मजा ताई आ जे तुसी बराबर रिस्पोंड कर दे। ठीक है, साइलेंट हो गया नहीं। सो जेकर तुहाडे कोल इहदा मास गिवन है ते इहदा मतलब इहदा जेहड़ा सेंट्रल पॉइंट होएगा, सेंट्रल पॉइंट किसी भी एज तो एज सच, क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इहदा मतलब मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इहदा जेहड़ा वेट होएगा, ठीक है, जेहड़ा इहदा वेट होएगा mg दे बराबर वो मेरे को बन गया जी 40 न्यूटन इहदे सेंटर च लाई करेगा। क्या इन्नी कंडीशन क्लियर है? यस सर, यस सर। उस तो बाद उन्होंने कहा जी इन्हू सपोर्ट किया है दो नाइफ एज दे उत्ते। ठीक है, प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, इस एंड तो 10 सेंटीमीटर ते इत्थे किते नाइफ एज आ, मतलब इहदे बैलेंस पॉइंट्स रखे हुए असी इन्हां दे उत्ते इहनू टकाया होया ते दोनों पासे नु इहदा गैप जेड़ा वा आ गैप जेड़ा आ मेरे को 10 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, यानी इस एज तो आ मेरे को गैप जेड़ा ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। ਇਹਦਾ मतलब आज ਇਹਦਾ सेंटर है, सेंटर तो ਇਹਦਾ गैप जेड़ा आ टोटल 35 बनना, ਇਹਦਾ मतलब आ 25 ਤੇ गैप मेरे को लावले आ गए। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, a 6 kilogram weight is suspended at 30 centimeter from one end। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ weight ਹੋਰ ਲਟਕਾਇਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਆ ਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ एक आप वेट होर सस्पेंड कर देता, आ W1 हो गया, W2 जड़ा वो 60 न्यूटन हो गया। इतना क्लियर है? यस सर, यस सर। आ गैप उन्हें Yes, sir. सेंटीमीटर देता, ਇਹਦਾ मतलब आ गैप अपने को जड़ा 5 सेंटीमीटर गिवन हो गया। ठीक है, उस तो बाद उन्हें अपने क्वेश्चन की किया, फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस। आ नाइफ एज ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਰੋਡ ਦਾ ਤੇ ਆ weight ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਏਗਾ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆਈਆਂ, ਆ ਹਟਾ ਰਿਆ 70 ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ R1 ਤੇ R2 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੱਭਣੇ ਆ। ठीक है, एक R1 ਤੇ ਇੱਕ R2, ਇਹ ਦੋ ਅਨਨੋਨ तो के बेटा ਕੋਸਲ ਚ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਅਪਡੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਨੇਬਲ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸਸ R1 R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਤ R1 R2 ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਅਨਨੋਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਮਿਨੀਮਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। यस सर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੜੀਆਂ ਵਾ 5th A ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ,
जे रॉड मेरी इस वेले इन्हां कहंदा जी नाइफ एजिस दे उत्ते बैलेंस है, ना थल्ले नूं जा रही है ना ऊपर नूं हिल रही है, मतलब किते पासे नूं नहीं जा रही और डाउन अप कुछ नहीं हो रहा, ਇਹਦਾ मतलब है रॉड इस वेले इक्विलिब्रियम स्टेज च। ते इक्विलिब्रियम दो तरह के होंगे आ, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या गल समझ आ रही? Yes, sir. Yes, sir. बेटे एक चीज है ना दिमाग चला के चलियो कि भी आपां नूं न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट तो पकड़ना पएगा कि भी आपां करना की ਇਹਦੇ अंदर, ठीक है। ते आ न्यूमेरिकल दे विच मैनूं हुण जाके क्यों इक्विलिब्रियम दा कांसैप्ट दी लोड़ पै रही? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਰॉड ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੈਲੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆ, ਨਾ ਥੱਲੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਐਂਟੀ ਨਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੀਨ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ, ਔਰ ਦੂਜੀ रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब सिस्टम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਟਾਰਕ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, सिस्टम का जो टोटल टॉर्क होएगा वो मेरे को कहना जी जीरो। क्या इन्नी गल क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हुन जे पहली कंडीशन लिख के चलिए तो अपन कंडीशन दे दे फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, जे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दी कंडीशन इहदे ते डेवलप करिए ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਟੋਟਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਅਪਵਰਡ r1 ਤੇ r2 ਆਈ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਦੋਨੇ weight ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ r1 r2 ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ w1 w2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. पहली कंडीशन है बनती भाई कि भी r1 r2 इक्वल टू 40 60 यानी 100। आ मेरी पहली कंडीशन बन गई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. दूसरी कंडीशन बना लांगे फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ते जे रोटेशनल इक्विलिब्रियम लईए ते ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦਾ ਐਸਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਕ ਆਏਗਾ। बोर्ड क्लियर है सारे नु? Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. जैस्मिन ऊपर तो मैं मैकबुक माड़ी जी हलाई सीगी उस वेले ब्लर होया होना बेटा, क्या हुन क्लियर है? Sir. चलो कंटिन्यू करें। Sir, maybe मेरे connection का। हाँ जी, Sir नहीं थोड़ा सा blur सी। नहीं हुन क्लियर है बच्चे इस वेले? हुन देखो Sir मैं अपनी जगह change करके देखता हूँ। हुन क्लियर है? मैं नेटवर्क भी चेंज कीता वा। हुन मैंने दसिया जे प्रॉब्लम है कि तो दसियो। हुन जे रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाना ते ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ बेटा कि भी जे मेरी रॉड ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆ ਰॉड ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਸਐਚ ਆ ਉਂਗਲ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਸ ਉਂਗਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਟਾਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ that must be 0। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਫੋਰਸਸ ਨੇ, ਹਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਟਾਰਕ ਮੈਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੈਟ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ that should be 0। क्या आ लाइन समय लगी जो मैं बोली? Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਣਾਣਾ ਫਿਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨੈਟ ਟਾਰਕ 0 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ r1 ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਟਾਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ w2 ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਟਾਰਕ ਲੈ ਲਓ, w1 ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਟਾਰਕ ਲੈ ਲਓ, r2 ਦਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਟਾਰਕ ਲੈ ਲਓ। ਚਾਰ ਫੋਰਸਿਸ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਟਾਰਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਜੇ r1 ਫੋਰਸ ਲਵਾਂ
R1 फोर्स ने जो रोटेट कराना इन्हें इनू क्लॉकवाइज C वाले पासे में रोटेट जो करना ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ W2 ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੀ W1 ਔਨ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ R2 ਦਾ ਟਾਰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਬਾਊਟ C ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਟਾਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲੈਨੇ ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Yes, sir. ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ ਐਫ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਜੇ r1 ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ c ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ fc ਆ ਗਿਆ r1 fc ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਰਕ ਮੇਰਾ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਟਾਰਕ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜੂ ਆ ਟਰਮ ਕੋ ਟਾਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ r1 ਫੋਰਸ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. प्लस उस तो बाद W2 फोर्स आ ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ ਲਿਖਣਾ ਇਨਟੂ DC ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆ ਟਰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਰੋਟੇਟ ਕਰਾਣੀ ਆ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਲੱਸ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਪਲੱਸ W1 ਇਨਟੂ 0 ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ W1 ਫੋਰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ weight ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ Yes, sir. Yes, sir. प्लस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ R2 ਦਾ ਆਏਗਾ R2 ਦਾ ਵੀ ਟਾਰਕ ਲਿਖਾਂ ਤੇ R2 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਦਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ R2 ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ R2 CG ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਜੂ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੀ ਸਮ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ 0 क्या ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes. Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू पुट आउट कर लो माइनस r1 into fc है ना fc डिस्टेंस लेना इस एज तो आ पॉइंट 35 पे सीगा ते आ 10 निकले मतलब 25 आजू r1 into 25 प्लस w2 मेरे को सीगा 60 और ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 5 सेंटीमीटर यूनिट बेशक कन्वर्ट ना करो नहीं यूनिट कन्वर्जन ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ठीक है प्लस pg टर्म 0 आ प्लस r2 into cg ਤੇ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ 10 ਨਿਕਲ ਕੇ cg ਵੀ ਮੇਰਾ 25 ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਵੀ r1 ਤੇ r2 ਚ ਬਣ ਜੂ Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ r1 r2 ਚ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ r1 r2 ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ r1 r2 ਦੀਆਂ Yes, sir. Yes, sir. तो जे बेटा मेरे को दो इक्वेशन आ गई r1 r2 इना दोनों ਨੂੰ सॉल्व कर ला ते अपना r1 r2 निकल आएगा इना क्लियर हो गया तो ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ Yes, sir. Yes. चल इस तो आगे ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਤੇ ਲਾਸਟ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਫॉर r1 r2 r1 r2 ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਲਓ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦੇਣਾ कैलकुलेशन ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ आंसर ਇਹਦਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਇਹ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. numerical 11th numerical ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ a star of mass equal to two solar masses and radius 10 raised to power minus नहीं आना minus misprint है ये ध्यान रखियो star of mass equal to two solar masses किसे star दा mass solar mass तो double आ तो दा radius -6 किलोमीटर वाली रेंज ता नहीं होएगा and radius 10 raised to power 6 kilometer rotate about its axis with an angular speed of 10 raised to power -6 radian per second ਉਹਦੇ rotate ਕਰਨ ਦੀ omega value given ਆ
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ what is the angular speed of the star omega ਹੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ omega 1 ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ omega 2 when it collapse due to inward gravitational force to a radius of 10 raised to power 4 kilometer ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ Yes, sir. SH ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਟਾਰ ਦਾ origignal radius ਜਿਹੜਾ ਉਹ r1 ਸੀਗਾ ਸਟਾਰ ਆਪਣੀ ਇਨਵਰਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਨਵਰਡ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ origignal ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ r1 ਰੇਡੀਅਸ ਸੀਗਾ r1 10 raised to power 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਗਿਵਨ ਆ 10 raised to power -6 radian per second ठीक है ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨਵਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 10 raised to power 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ Law of conservation of angular momentum. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਕੋਈ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਕੋਈ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ we know that L equal to I omega equal to constant यानी I into omega ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੀਏ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ I1 omega 1 equal to I2 omega 2 क्या ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ Spherical. Very ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਦੇ all are taken to be spherical in shape ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2/5 2 m by 5 m r square. ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਜੀ 2/5 m r1 square into omega 1 equal to 2/5 m r2 square into omega 2 ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ omega 1 r1 square over ਕਿੰਨਾ ਜੀ r2 square equal to omega 2 आप फार्मूला ला दिए ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ omega 2 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜੂ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਵਾਲਾ Yes, sir. Yes, sir. चलो ਇਸੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 12th ਨੂਮੈਰੀਕਲ पे देखो जरा 12th ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲਿਖਾਣੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ what will be the duration of the day ਠੀਕ ਹੈ ਡੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ if earth suddenly shrink to 1/64th of its original volume mass remain unchanged ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਹਨਾ ਡੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਰਮਲ ਡੇ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ 24 hours. 24 ਆਵਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ origignal ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 24 ਆਵਰਸ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲੋਂ 1/64th ऑफ कितना जी वॉल्यूम रह जावे क्या कंडीशन समझ लगी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो बेटा जे मैं इनु सॉल्व करना हुन फिर सेम वर्ड आ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम च मेनू r चाहिदा r इस वॉल्यूम चो कढ लियाओ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੇਪ ਚ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ अर्थ स्फेरिकल शेप चा स्फीयर दा नवा वॉल्यूम तो ओरिजिनल वॉल्यूम इस कंडीशन ਨਾਲ इक्वेट कर दो
ठीक है, तो आप इसकी कंडीशन लिखिए, वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई r2 क्यूब इक्वल टू 1/64 ऑफ 4/3 पाई r1 क्यूब। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ इथों r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਤੇ 1/4 ਆਫ r1 ਆ ਜੂ। क्या आ क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. सो रेडियस की अपने को कंडीशन बन गई, टाइम पीरियड तक जाना। ठीक है, फॉर्मूला बोलूंगे, फॉर्मूला बोलेगा कोई है ना? स्क्रीन क्लियर दिखती भाई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुरलीन तू लोकेशन चेंज करके देख बेटा, फिर बाकी ਨੂੰ क्लियर। हाँ जी, रेडियस ਦਾ रिलेशन इथों आ गया और इस तो अगे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ रिलेशन लेना ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਣਾ बेटा? R1 square और R2 square is equal to T1 over T2. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਰੇਡੀਅਸ ਔਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। देयरफॉर अपने को एज सच कंडीशन होदा बन जानी r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर इक्वल टू t1 बाय t2। चेता गल कीता सी ਆਪਾਂ? Yes, sir. तो देयरफॉर इथों r2 की वैल्यू काट दो, r2 स्क्वायर अपने को आ जाएगा r1 स्क्वायर इनटू t2 ओवर t1। ठीक है, तो इथों r2 की वैल्यू अपनी रूट ऑफ कहना जी r1 स्क्वायर इनटू t2 बाय t1। सॉरी गलत लगी, आप t1 t2 लगना, वेरिएबल चेंज कर दो। t2 का फार्मूला बनाना तो t2 अपना बन जाएगा t1 इनटू r2 बाय r1 का होल स्क्वायर। आ सीधे लग जाना, आ फार्मूला अपने को बन जाएगा। हो जो Yes, sir. Yes, sir. अपना ओरिजिनल टाइम पीरियड 24 आ, r2 बाय r1 की रेशियो इतो काट दिया तो 1/4 का स्क्वायर हो गया, यानी 1/16 आ जाएगी। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 6 ਦਾ ਤੇ 4 4 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 3 2 2 3/2 r 3/2 r ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1.5 r। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਨਿਆਣਿਓ ठीक है सर। जे टाइम पीरियड 1.5 और आया, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਸਾਰੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ। ਓਕੇ ਜੀ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ WhatsApp ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਿਖਾਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਿਓ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ 13 ਨੂਮੈਰੀਕਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਨੰਬਰ 13। numerical है ये बना 3 mass points, यानी 3 point masses are m1 m2 m3। they are located at the vertices of an equilateral triangle of length a। what is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through m1। तो क्वेश्चन ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚਲੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਗਿਵਨ ਆ। ठीक है, इस ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के उत्ते 3 पॉइंट मास पए आ। बच्चे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होएगा न्यूमेरिकल के अंदर कि बॉडी जेडी गिवन है ना, वो पॉइंट मास गिवन आ कि फाइनाइट साइज दी। जे मेरी बॉडी एज सच फाइनाइट साइज दी गिवन हुई, ओदे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी वैल्यू नु कैलकुलेट करन लगे कुछ कंडीशन सोचनी पएगी, अगे जाके दसांगा हुनी या इसे क्वेश्चन च बाद चो कंडीशन चेंज करांगा। और जे पॉइंट मास गिवन आ ते फिर किथे चेंज आनी वो समझो ध्यान ना। यानी जे मेनू क्वेश्चन चो ने आ क्या कि आ तीनों वर्टेक्स दे उत्ते 3 मासेस रखे आ और मासेस मेरे दे कोई साइज नहीं हैगा, ये पॉइंट मासेस ने। ठीक है, मास मेरे को आ गया m1 m2 m3, साइड हर एक मेरे को जेडी a गिवन आ।
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਔਰ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਸ A ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ यानी इस था तो पास करदा पिया आ मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है इतनी गल समझ लगदी पई Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या कि भी पूरे दे पूरे सिस्टम दा जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ सिस्टम तीन पार्टिकल दा बन गया इस पूरे सिस्टम दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होएगा ਹੁਣ पूरे दे पूरे सिस्टम दे अंदर ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸਿਸ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਲਿਖਣਾ जनरल फार्मूला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा mr square. mr square. मतलब ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ Mass into perpendicular distance. mass into perpendicular distance from axis of rotation यानी ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ mass into ਠੀਕ ਹੈ perpendicular distance ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਪੁੱਤ perpendicular distance ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਇਹ axis of rotation ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਨਾ Yes. Yes, sir. ਜੇ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਮਾਸਸ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆ ਤੇ ਸਕੇਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਆ ਵਾਲੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ है ना it is the equal to movement of inertia due to mass at A due to mass at B plus due to mass at C clear है गल Yes, sir. Yes, sir. चलो ਹੁਣ ਜੇ IA ਲਿਖਾਂ IA ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ m1 into m1 mass axis of rotation ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ axis of rotation ਤੋਂ ਦਾ perpendicular distance 0 ਹੋਏਗਾ इसलिए m1 into 0 square क्लियर है क्यों लिखा Yes, sir. Yes, sir. जे आप मास ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ m2 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ a/2 ਆਜੂ Yes, Yes, sir. sir. m2 into a/2 square plus m3 into a/2 square ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ ਆ ਟਰਮ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਈ अपनी टर्म बन गई m2 plus m3 into a square by 4 यानी आ सिस्टम दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आजू Yes, sir. Yes. ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਜੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸਸ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਸਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਆ मतलब जे ਅਸੀਂ ਆ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਪਿਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਹੀ ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਉਹ ਫਾਈਨਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ एक आ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਮਾਸਿਸ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਪਏ ਨੇ ਸਫੈਰਿਕਲ ਬਾਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਮਾਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਬਾਊਟ 0 ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ मैं फिर लाइन आवाज आ रही है मेरी Yes, sir. उधर दोबारा समझ लो मैं फिर उसे लाइन में रिपीट कर रहा जे मान लो मैं आ सी स्फीयर दा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होवे ना जिदा आपा पॉइंट मास मन्निया ते सी स्फीयर दा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इस एक्सिस दे अबाउट डिफाइन कीता पर जे मेरी ये बॉल फाइनाइट साइज दी आ ते आई सी दी वैल्यू जदों बनाऊंगा ना ते आई सी दी वैल्यू दे अंदर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने आ एक ते आही आएगा m3 into a/2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏਗਾ
कि ये अपने एक्सिस के अबाउट भी जो रोटेट करता वा और ये स्फीयर आ स्फीयर है तो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m इंटू 2/5 m3 इंटू कहता जी जो भी ਇਹਦਾ डिस्टेंस हमने दसिया रेडियस r स्क्वायर यानी आ मेरे को स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ਇਹਦੇ सेंट्रल एक्सिस ਦੇ अबाउट आएगा प्लस इस स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ वाले एक्सिस ਦੇ अबाउट आएगा आ जिन्ना मेरे को c स्फीयर का होएगा इन्ना ही मेरे को b स्फीयर का भी आना ठीक है जे दोनों स्फीयर सेम रेडियस ਦੇ ਆ इसलिए आ दोनों दे वैल्यू ऐड करके जिन्ने बनू ओ प्लस इस स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आर रेडियस के अबाउट वो भी आएगा फिर मिला के जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा ना जो मिला के पूरे स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा उस की आ जाओ ए स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 m इंटू आर स्क्वायर ठीक है m कितना m1 मास है m1 इंटू आर स्क्वायर प्लस 0 ए आई ए बनूगा और आई बी ते आई सी दोनों सेम आ सेम होने करके इनू ट्वाइस करदा पिया पर ट्वाइस किदा किदा करना इस स्फीयर दा एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इहदे सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट ते एक आ गिवन एक्सिस दे अबाउट इहदी वैल्यू बन जाएगी 2/5 सॉरी ट्वाइस नहीं करांगा क्योंकि मासेस डिफरेंट डिफरेंट आप रखे m2 ते m3 इसलिए 2/5 अपने को आ गया m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस आ जाएगा मेरे को जरा m2 इंटू a/2 का स्क्वायर एक आ वैल्यू बनेगी इधर c स्फीयरली लिखांगा 2/5 m3 इंटू आर स्क्वायर प्लस m3 इंटू a/2 का स्क्वायर यानी आ मेरे को टर्म सारियां बननियां जे मेरे को ऐसा जेडे स्फीयर गिवन आ वो पॉइंट मास ना होके जे फाइनाइट साइज दे होए फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे जेडी आ वैल्यूज हैगियां ये एडिशनल नाल वैल्यूज ऐड होके आनियां पर ये उदों जे मेनू मेरे गिवन बॉडी दे जेडे साइज आ है ना वो ऐसे च डिफाइंड है कि भी वो इन्ने आर रेडियस वाले हैगे पर जे मेरी गिवन बॉडी पॉइंट मास दी आ जे गिवन बॉडी पॉइंट मास दी आ फिर मेरे को ऐसा आ वाली टर्म जी अपने सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट लिख दे ये नहीं आनी ठीक है बाकी सारी टर्म मेरे को ऐसा आएगी क्या इन्नी गल समझ लगी Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दोनों न्यूमेरिकल च जिथे डिफरेंस आ क्या उन्नी गल समझ लग रही Yes, sir. Excuse me, Yes, sir. हाँ जी बेटा बोलो ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ हाँ बिल्कुल ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ m1 m2 ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ स्फीयर ਤਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਸਰ हाँ जी क्लियर इन्नी गल चलो Yes, sir. ਆ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ क्वेश्चन बोलो 17 विचले 3 स्किप करो पहलो 17 खोलो हाँ जी खोले सेवनटीन दी स्टेटमेंट खोल ली सारे ने Yes, sir. चलो मैं स्टेटमेंट बोल रहा सुनो एक बारी Yes, sir. 17 चो ने क्या 4 स्फीयर each of diameter 2a each of diameter 2a and mass m are placed with their center on the four corner of a sphere of side b यानी अपने को सब तो पहले जो इना पोर्शन लेके चलिए 17 न्यूमेरिकल के अंदर एक स्क्वायर के बना इस स्क्वायर के जेडे फोर कॉर्नर के बना है ना इना दी साइड उन्हें अपन b डिफाइन कीती है और उन्हें क्या जी ਇਹਦੇ फोर कॉर्नर ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फोर्स ऐसे स्फीयर ਪਏਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਚਾਰ स्फीयर ਆ ਗਏ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ 2a ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ठीक है जी ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ a ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ Yes, sir. ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਸਫੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ
इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कड्डो about one side of the sphere taken as the axis of rotation. इन्हां चारां विचों कोई एक साइड नो तुसी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लो। आप इन्हू कुछ नाम दे देंगे। आ मान लो मेरे को K L M N, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਸਾਈਡ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। मतलब पूरे का पूरा सिस्टम जिहड़ा ना वो आ एक्सिस ऑफ रोटेशन दे अबाउट मूव करदा पिया। इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes, sir. yes sir, So, जे हुण तुसीं पूरे दे पूरे सिस्टम दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढना ते जे मैं पूरे सिस्टम दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कढना ते इट मींस दैट्स द सम टोटल ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द K L M and N। ये चारों दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लवांगे। yes, sir. yes sir आ मेरा अपने आप च हैगा स्फीयर है ना। जे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे जनरल फार्मूले च चला मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ਇਹਦਾ मतलब है इस स्फीयर दा एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दा 0 आ। पर क्योंकि ये अपने आप च फाइनाइट साइज दा स्फीयर आ ते इस फाइनाइट साइज स्फीयर दा ठीक है अपने आप च अपने सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा। yes sir, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ Yes, sir. I K ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ I K ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ I K ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2/5 m a ਸਕੁਅਰ ਆਜੂ। Yes, sir. yes sir ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ m ਇਨਟੂ ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਐਸਐਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ 0 ਆ। यानी प्लस आ गया m into 0 स्क्वायर। क्या आ गल समय लगी? yes sir, Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ m ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਆ ਤੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ m ਮਾਸ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਅਮਨ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? फिर बोल दिया करो ना, अगर रिस्पॉन्ड करूंगे तो मैं आगे तुर पाऊंगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 0 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ m into 0 ਸਕੁਅਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੇਮ ਇਦਾਂ ਹੀ n ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਆ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸੇਮ ਆਈ ਆਣੀ ਯਾਨੀ I K ਤੇ I N ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ I L ਲਿਖਣਾ ਵਾ ठीक है I L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ b ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਲਈ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ 2/5 m a ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਪਲੱਸ ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਸ m ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ m ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ m ਮਾਸ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ b ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ mb ਸਕੁਅਰ ਟਰਮ ਆ ਜੋ। क्या आ टर्म समय लगी? Yes, sir. yes sir Yes, sir. Yes, sir. और जिन्ना ਇਹਦਾ ਉਹੀ im ਵੀ ਆਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ im ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਐਡ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਟੋਟਲ ਲਿਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਲਈਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 4 ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਯਾਨੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਦਾ 2/5 ma ਸਕੁਅਰ और आ वाली वैल्यू मेरी जेडी mb स्क्वायर वाली ये 2 बारी आनी यानी प्लस आ गया 2 टाइम्स दा mb स्क्वायर। ठीक है इनो सॉल्व कर लो जिन्ना आ गया ये मेरे सिस्टम दा टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होएगा। इतना समय लग गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I दी वैल्यू अपने को बन गई कितनी जी 8/5 ma स्क्वायर प्लस आ गया 2m into b स्क्वायर। इनको सॉल्व करके सिंपलीफाई दा की होना m ही कॉमन निकलना तो एक 2 काट दो I आ गया जी अपने को 4/5 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आ मेरे सिस्टम दा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। इन्नी गल समय लगी? Yes, sir. yes sir, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो yes sir ये सीगा जी अपने को न्यूमेरिकल अपना 17 है ना। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਵਿਚਲੇ ਸਿਰਫ 1-1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ।
स्टेटमेंट 14 जल्दी जल्दी ਇਹ ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਸ 14 ਹੈਗਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1 by half m One square. by half mr square. ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਪਰ ਵਹਿਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜੀ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਠੀਕ ਹੈ Center ਦੇ about. ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਆਫ ਰੇਡੀਅਸ 10 centimeter thickness 5 millimeter and uniform density 8 gram per centimeter cube about a transverse axis passes through the center of the disc transverse perpendicular ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ central axis ਦੇ about disc ਦਾ movement of inertia ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਚੋਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ 14 ਦੇ ਅੰਦਰ movement of inertia ਕੱਢੋ डिस्क ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗਿਵਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਓ ਰੇਡੀਅਸ ਗਿਵਨ ਹੈ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਥਿਕਨੈਸ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ t ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਥਿਕਨੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਹੈ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ I ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ half m r square. ਹਾਫ mr ਸਕੁਅਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਤੇ ਮਾਸ ਤੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣੇ Volume ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ Mass by volume equals to density. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇ ਡਿਸਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ r ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥਿਕਨੈਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਬਣ ਜੂ Yes, sir. yes sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਬਾਈ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਸਐਚ ਮਾਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲੀਅਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦੋ I ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਫ ਇਨਟੂ ਮਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇਨਟੂ ਵੋਲੀਅਮ ਇਕੁਅਲ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਥਿਕਨੈਸ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਪਾਈ r ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ t ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਟੂ r ਸਕੁਅਰ ਆ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਚਾਹੀਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਥਿਕਨੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਜੀਐਸ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਜੀਐਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ Yes, sir. Yes, sir. ओके जी डन नेक्स्ट न्यूमेरिकल 15 पढ़ो 15 दी स्टेटमेंट है given a movement of inertia of a circular ring about the tangent to the ring ठीक है रिंग दी शेप रिंग गिवन आ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जेड़ा उन्हें पूछा सेंट्रल एक्सिस दे अबाउट नहीं किया उन्हें कहा जी टेंजेंट दे अबाउट दसना और टेंजेंट भी केड़ा टेंजेंट ਅਸੀਂ ਦੋ ਲਿੱਤੇ ਸੀ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰਾਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ टेंजेंट ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਗਿਵਨ ਆ ਹੈਨਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿੰਗ ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਜੇ ਆ टेंजेंट ਆ ਤੇ ਆ टेंजेंट ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ टेंजेंट ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ ਤੇ ਰਿੰਗ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਿਸ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਇੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਆ ਪੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਰਿੰਗ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਆ ਟੈਂਜੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੈਂਜੈਂਟ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡਾਇਆਮੀਟਰ
ਗਿਆ AB diameter ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. ਜੇ ਮੈਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 3/2 mr square. ਕਿੰਨਾ? 3/2 mr square. ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਬੋਲਿਆ? Diameter. ਉਹ ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਰਿੰਗ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ mr² ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ mr² ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਹਾਫ mr² ਆ, ਇਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਸੈਂਟਰ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲੋਂ ਹਾਫ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ICD ਕੱਢਣਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ICD ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ? Parallel. ਪੈਰਲਲ। ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ Parallel. IAB plus whole mass into square of a distance ਤੇ square of distance r²। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ICD ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਾਫ mr² plus mr², ਯਾਨੀ ICD ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/2 mr² ਆਣੀ ਆ। क्या आ क्लियर आ? ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਪਲੱਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋ ਪੁੱਤ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? Yes, sir. yes sir, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਮਾਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਚ ਮਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ। ICD ਗਿਵਨ ਹੈ 15 equal to 3/2 into mass given अपने को 2 into r²। कोई जो सॉल्व आ कैंसिल करो, 3/5 ਦਾ एबल r ਦੀ ਵੈਲਿਊ, रेडियस ਦੀ वैल्यू √5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्या आ वैल्यू क्लियर है? yes sir, Yes, sir. हो जो ये वाला? जी sir, Yes, sir. चलो 16th न्यूमेरिकल बिल्कुल सौखा या कुछ नहीं हैगा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। कैलकुलेट रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ਕਿਹੜਾ वेरिएबल हो गया? K. K K. ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਰੋਡ ਆ, ਮਾਸ m, ਲੈਂਥ l, ਅਬਾਊਟ ਐਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ perpendicular to its length and passing through the center। ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਰੋਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। m ਮਾਸ ਆ, l ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਆ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਕਿਤੇ ਅਬਾਊਟ ਉਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਸਿਰਫ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। we know that rod the moment of inertia formula ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਬੋਲੇਗਾ ਕੋਈ ਆ ਨਾ? 1/12 mr²। ਬਿਲਕੁਲ 1/12 of ml², ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ i ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ k ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ k ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ i ਨੂੰ mk² ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ i equal to mk², ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਤੇ देयरफॉर ਸਾਡੇ ਕੋਲ k² ਆ ਗਿਆ l²/12 ਤੇ ਇਥੋਂ k ਕੱਢ ਲਓ ਤੇ l/√12। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਗਾਇਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? yes sir, Yes, sir. ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ। ਸਿਰਫ 2 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ। 18th ਜਿਹੜਾ what is the moment of inertia of the circular disc about its diameter। ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਆਪਾਂ 1/2 of mr² ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਅਸੀਂ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਾਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 1/4 ਆਫ mr ਸਕੁਅਰ ਆ ਜੂ। ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਪਤਾ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। yes sir Yes, sir. Yes, sir. ਓਏ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਅਦਿੱਤਿਆ, ਅੰਕਿਤਾ, ਸਚਲੀਨ, ਅਵਰਾਜ, ਡਿੰਪਲ, ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਰਸ਼ਿਤਾ, ਹੀਆ, Yes, sir. Yes, sir. ਉਹ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਰੋ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਬੋਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। sir. ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਸਤੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਇਹਦਾ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਆ। ਮੀਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। 19 ਹੈਗਾ, what is the moment of inertia of a rod mass m length l about an axis perpendicular to it passing through one of its end। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਰੋਡ ਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਫੇਰ ਕਢਾਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਐਜ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਪਤਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਨਵਾਂ ਐਜ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਲੱਗ ਗਈ? parallel ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਲੱਗ ਜਾਊ। yes sir Yes, sir. ਚਲੋ Yes. ਉਹ ਥਿਓਰਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਐਕਸਿਸ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। 20th ਹੈਗਾ, what is the moment of inertia of the ring about a tangent to the in the plane of ring। ਆਹੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਜੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਬਾਊਟ ਉਹਨੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਉਹਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ। ਕਿਆ 20th ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨੂਮੈਰੀਕਲ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.